إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نوينا بالصلاة والسلام على نبيك نبي الأكرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم امتثالا لأمرك وتصديقا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم محبة فيه شوقا إليه وتعظيما لقدرته ولكونه أهلا لذلك فتقبله منا بفضلك وإحسانك وعز الجبل وفضلك عن قلوبنا واجعلنا من عبادك الصالحين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمود صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا ماحٍ صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا حاشر سيدنا عاقب سيدنا طه سيدنا ياسين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا طاهر سيدنا مطهر سيدنا طيب سيدنا سيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا رسول سيدنا نبي سيدنا رسول الرحمة سيدنا قيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مقتفل سيدنا مقفي سيدنا رسول الملاحم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا راحة سيدنا كامل سيدنا إكليل سيدنا مدثر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مزمل سيدنا عبد الله سيدنا حبيب الله سيدنا صفي الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا نجي الله سيدنا كليم الله سيدنا خاتم الأنبياء سيدنا خاتم الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محيي سيدنا منجن سيدنا ناصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا منصور سيدنا نبي الرحمة سيدنا نبي التوبة سيدنا حريص عليكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا معلوم سيدنا شهير سيدنا شاهد سيدنا شهيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك
على من اسمه سيدنا مشهود سيدنا بشير سيدنا مبشر سيدنا نذير سيدنا منذر اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا منذر سيدنا نور سيدنا سراج سيدنا مصباح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا هدى سيدنا مهدي سيدنا منير سيدنا داع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مظلوم سيدنا مجيب سيدنا مجاب سيدنا محبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عفو سيدنا ولي سيدنا حق سيدنا قوي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أمير سيدنا مأمون سيدنا كريم سيدنا مكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مكين سيدنا متين سيدنا مبين سيدنا مؤمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا وصال سيدنا ذو قوة سيدنا ذو هرمة سيدنا ذو مكانة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا ذو عز سيدنا ذو فضل سيدنا مطاع سيدنا مطيع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا رحمة سيدنا بشرى سيدنا غوث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا غيث سيدنا غياث سيدنا نعمة الله سيدنا هديات الله سيدنا مشفع سيدنا شفيع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا الصالح سيدنا مصلح سيدنا مهيمن سيدنا الصادق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مصدق سيدنا صدق سيدنا سيد المرسلين سيدنا إمام المتقين سيدنا قائد الغر اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا قائد الغر المحجلين سيدنا خليل الرحمن سيدنا مبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا وجيه سيدنا نصير سيدنا ناصر سيدنا وكيل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Semua Qarun dengan segala hal yang Allah ciptakan dalam Al-Quran, kita menjadi saksi kalau apa yang dikatakan Al-Quran itu benar dan apa yang telah disampaikan Nabi itu semua telah menyampaikan, dan kemungkaran yang dilakukan umat-umat terdahulu kita menjadi saksi. Dari mana kita tahu? Kita kan tidak hidup di zaman itu. Dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Ma'asyil ahbab ikhwan rahimakumullah, lalu yang menjadi saksi kita siapa? Nah, ini kita lebih berat lagi. Kita jadi saksi buat umat lain, tapi diri kita yang menjadi saksi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ja'a dzikru hadhihi manqaba wa khususiyya fi asna'il kalam anil qiblah kama qala ta'ala. Dan di antara juga disebutkan tentang hadhil manqabah, kedudukan ini yang khususiyah ini. Manqabah itu kedudukan yang tinggi, khususiyah keunggulan yang Allah berikan fi asna'il kalam minal qiblah, ketika berbicara tentang kiblat, tahwilul kiblat, tentang kiblat di dalam Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha.
Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Sadaqallahul azim. Thumma qala ba'daha wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Sayaqulu sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Ikhwan rahimakumullah, ketika terjadi tahwilul kiblat yang tadinya ke Baitul Maqdis berubah berbelok ke Ka'bah dengan izin Allah. Memang itu yang diharapkan dan diinginkan Rasulullah, dan Allah pun memberikan apa yang diinginkan oleh kekasihnya Rasulullah. Lalu muncullah orang-orang kafir, orang-orang munafik yang nyeleneh, yang mengatakan, Muhammad ni mak mano, kemarin kiblat Ka'bah, pindah ke Baitul Maqdis, sekarang balik lagi ke Ka'bah. Atau orang Yahudi yang ada di Mekah, yang ada di Madinah, dan orang munafik ini pindah lagi ke Mekah ini, Ka'bah. Mungkin Muhammad ni rindu, kan kejadian Rasulullah ada di Madinah, Rasulullah ada di Madinah. Jadi dia ini ngerubah dewek kiblat ke arah Mekah ke Ka'bah karena dia rindu dengan kampung nenek moyangnya. Na'udzubillah. Katakan kepada mereka, sesungguhnya kami dibolehkan Allah untuk solat itu di manapun, ngadep manapun, walaupun Ka'bah itu adalah kiblat. Tapi ketika tidak tahu di mana arah kiblat, kita bebas nak solat ke mana, tergantung ijtihad kita masing-masing. Padahal kita bertiga ikhwan jalan bareng atau 4 jalan bareng sampai di suatu tempat, kita tak tahu arah kiblat mana. Masing-masing berijtihad. Yang satu dengan ijtihadnya dengan melihat keadaan alam, keadaan bintang, keadaan langit, keadaan ini dan itu, dia mengatakan kiblat ke sana. Yang sikap ngomong, tidak, menurut aku dengan ilmu yang kupahami dan aku dengan pengalaman aku, kiblat bukan ke sana. Sikap lagi ngomong ke sini, sikap lagi ke sini. Maka apa yang terjadi? Salat agalau masing-masing dengan arah yang mereka yakini. Ya, walillahil masyriq wal maghrib, nak ke timur, nak ke barat, silahkan. Ya, tidak kita harus ribut dengan hal itu. Yang penting dengan catatan tidak berjamaah. Ya, kalian tu yakin kiblat ke sana, kawan itu yakin kiblat ke sana, daripada solat dengan berjamaah abai kita. Kau melok aku tak galak, kau melok aku di kawan. Nah, ribut kan? Hanya sudah aku melok sama kau, kaki habis saya, kau pula melok aku. Nah, semayang ada di sana. Makmum pergi kau ini. Sedangkan pergi kau ini sikok yakin ke sana, sikok yakin ke sana, sikok yakin ke sana. Apa hukum solat mereka? 3 ni tak sah, yang sah sikok ini baik. Hanya dia nego, kau tengok sikok ini. Ya sudah, kami melok kiblat kau, tapi yang jadi imam aku. Yang jadi imam aku. Sudah, nurut dia. Kan nego biasa, musyawarah. Dan nego macam ni tak baca. Yang sikok ini yakin kiblat ke sana, dijadikan imam, sah tak solat dia? Tidak sah, makmum 3 melok tak sah galau, kelebu galau. Ya, nah, tapi inilah keindahan dalam Islam. Ya, boleh. Ketika kita tidak tahu arah kiblat ke mana, maka kita boleh. Bahkan tidak nunggu hal yang kita tidak tahu arah kiblat. Ketika kita sholat sunnah di atas kendaraan dalam keadaan musafir, kemana kiblat? Silahkan kemana binti boleh sholat. Ya, itu kan ditentukan dalam kitab, dalam syariat, dalam ilmu fikih. Ketika kita musafir, catatannya dia musafir di atas kendaraan, sholatnya sholat sunnah, maka bebas nak ngadep barat, timur, selatan, utara, silahkan, boleh. Karena Allah tidak bertempat. Ka'bah dijadikan sekedar kiblat, bukan berarti Allah ada di Ka'bah. Kan itu. Jadi kalau nanti sholat sunnah, nanti berjalan naik bus. Ya, pas sholat zuhur selesai, habis sholat zuhur, nanti pengen sholat sunnah, tahu diteriakkan, bus Benteng Jaya tujuan ke Banten, segera naik ke mobilnya karena bus akan jalan. Wah, nanti dipanggil langsung dia naik pucuk. Dah aku belum sholat sunnah ni, mak mana? Dak mak mana? Wuduk masih jago, naik pucuk bus. Begitu bus itu jalan, ya ini sudah di luar Palembang. Ya, begitu bus itu jalan, langsung dalam posisi duduk itulah Allahu Akbar, salat qobliyah, salat dia kalian mau salat dia atau salat duha misal. Kita tunjuk waktu duha untuk salat duha, tapi kita kebetulan urut dak beres, lama di kamar mandi, pas selesai wuduk belum sempat salat duha, bus sudah nak jalan. Mana mau sholat duha? Ya tidak repot, sholatlah duduk di bus. Tapi Ustaz, bus kan ke sana. Setahu kami kiblat itu ke sana. Dak kata cerita sudah masalah kiblat. Ya, dalam urusan ini dengan catatan sholatnya sholat sunnah dalam perjalanan di atas kendaraan yang berjalan. Tapi kalau bukan di atas kendaraan, itu di hotel, tak boleh. Harus nyari kiblat. Tamam. Kalau bukan musafir, inti mukim di Palembang, lurus, wat tariqul mustawi dan sama, garis yang lempang. Wa hadza ma
taqtadihil hikmata min qawli subhanahu wa ta'ala hadahum ila siratal mustaqim wa ja'alhum ummatal wasata. Di sini ada hikmahnya, Allah menjadikan kita ummatul wasata ay ala siratim mustaqim, yaitu umat yang berjalan menuju jalan yang lurus. Ay udulan khiyaran li'anna al-wusta haqiqa fil bu'di 'anit tariq 'anit tarfain. Karena yang namanya tengah itu jauh dari sisi kanan dan sisi kiri, artinya kita tidak ada keraguan-keraguan, lempeng lurus di tengah menuju jalan yang diridai Allah. Wala syakka anna tarafail ifrat wat tafrid radi'ani wal mutawassit fil akhlaq yakunu ba'idan an tarfain fakana mu'tadilan fasilan. Islam tidaklah tafrid wala ifrat. Apa itu ifrat? Berlebih-lebihan. Tidak pula tafrid terlalu menggampangkan. Contoh misal, ya, dalam masalah hukum perempuan yang haid bagi suaminya, suaminya. Dalam Nasrani mereka mengatakan kalau perempuan haid itu, ya, boleh digauli. Maaf, bukan cuma dicumbui, bahkan sampai melakukan jima pun boleh. Sementara orang Yahudi mengatakan tidak boleh sama sekali, bahkan teduk beda boleh, serumah pun jangan. Makanannya, masakannya tidak boleh dimakan. Jadi ada yang kebablasan, ada yang saking ketakutan. Bagaimana dengan Islam? Islam mengatakan udah apa-apa, tapi ada batasan. Kau boleh tidur sekamar, kau boleh tidur serenjang, tapi jangan sampai melakukan yang namanya jima. Makan masakan bini kau boleh, jangan kau usir dari rumah bini kau. Jadi kita di tengah. Contoh lagi, makan, adab, etika makan. Ya, orang Nasrani paling berisik kalau makan. Makan berisik, ngoceh terus. Wong Yahudi tak boleh ngoceh sama sekali. Diam, sediamannya. Jadi kalau nak nambah nanya sambal mano, iwa asin mano sejiman be. Tak boleh ngomong. Ya, nak nambah, ada tambahan tak nasi, tak pacak ngomong. Aus minta banyu, diam. Nah, umat Islam bagaimana? Umat Islam wasat. Kita boleh ngomong, tapi jangan berlebihan. Tidak pula sediaman. Kalau sediaman baik, itu bukan ajaran Islam. Ngoceh kebanyakan, lah juga bukan ajaran Islam. Jadi ngoceh dengan kebutuhan. Sambil ngobrol macam kita kalau makan hidangan. Betulan makan hidangan, kita juga sebelah kanan aku belum kenal, sebelah kiri belum aku kenal. Sunnah ta'aruf. Masya Allah, assalamualaikum, apa kabar kawan? Dari mana kawan? Kalau bahasa kamu nak bro lah jual apa-apa. Dari mana bro? Oh aku dari sana lo. Nah, bro sama lo dua badek. Ngobrol boleh, tapi dengan etika, bukan ngobrol panjang. Ada hobi ngobrol panjang, lemak juga makan sama dia. Sungguh dia bercerita, mak mana perkembangan di kampung kamu tuh? Dia cerita panjang, kita laju terus. Hobi kelakar, panjang dia. Apalagi kalau sudah cerita kalau cerita Nabi Allah Yusuf, wah paling seru itu. Coba kau cerita Nabi Yusuf tuh, mak mana? Oh kawan ini betulan tahunnya nonton 3 kali hatam. Nonton cerita Nabi Yusuf 3 kali hatam. Oh cerita dia Nabi Yusuf bla bla bla. Iya. Oh jadi mak mana lagi? Tak boleh juga dalam Islam. Tak boleh terlalu banyak ngobrol, apalagi ngobrol mulut berisi, itu makruh. Jadi ngobrol. Kita sebagai dengan keluarga, tanya anak kita, mak mana sekolah saya ini, apa yang kau pelajari sambil makan. Anak jawab, kita dia istrinya, gimana budak-budak sehat galau, mak mana perkembangan si fulan yang sakit itu. Ngobrol, nyantai. Jangan diam 1000 bahasa, jangan pula ngobrol terlalu banyak. Hakada dinul Islam wasatiyah. Agama wasatiyah. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, hafizakumullah, faqakumullah. Jadi dalam syariat, dalam etika, Islam berada di tengah yang cantik dan indah. Wa hakadha yuhaddithuna al-Qur'an an haqiqati hadhihi al-ummah fil qawli wa an wadhifatiha fi hadhihi al-ard. Begitulah Quran menjelaskan tentang kita umat wasat ini yang diberikan Allah memiliki wadhifah sebagai saksi kelak pada hari kiamat dan menjadi umat yang berada di tengah menuju siratal mustaqim. Wa an makanihimul azim fi hadhihi al-bashariyah wa an dawruha asasiyah fi hayatin nas mimma yaqtadi an takunu laha qiblatuhal khassah wa syakhsiyatul khassah wa daniyatuhal mustaqillah innaha ummatul wasata allati tashhadu 'ala an-nas jami'an fid dunya wal akhirah. Jadi diberikan khususiyah oleh Allah Subhanahu wa taala ini umat. Fa amma minad dunya fa innaha
sami'at akhbar kull al-umam as-sabiqa fi kitabihal akbar alladhi huwa al-Qur'an aw an nabiyhi Mustafa sallallahu alaihi wasallam fi ma jaa anhu wa tasma' akhbar usat wal muti'in wal musaddiqin wal mukadzibin wa jazaa kullu wa tasma' akhbar anbiya wal mursalin wal awliya was salihin wa a'maluhum wa jihaduhum wa tadhiyatihim wa ma laqu min anatin wa ta'abin wa masyaqqah summa tubdi ra'yuha fiha wa tazunnu qimatahum wa tasawwaratuhum wa tuqalidahum wa sya'aratuhum fatafassala fi amriha wa taqulu hadha haqqun minha wa hadha batil. Taib ikhwan rahimakumullah, fa amma fid dunya, adapun di dunia, fa innaha sami'at akhbar kulli umamin sabiqah. Tadi sudah saya jelaskan. Kita jadi saksi ini dari mana? Karena kita sudah mendengar cerita-cerita tentang umat terdahulu. Bagaimana yang mereka yang patuh, yang taat kepada nabinya lalu diselamatkan Allah. Contoh umat Nabi Allah Nuh. Kita tahu kisahnya. Kita jadi saksi. Umat Nabi Allah Nuh bagaimana Allah ceritakan dalam Quran, ada sekelompok kecil sedikit yang jumlah mereka 80 tak lebih yang selamat karena taat dengan Nabi Allah Nuh naik kapal, tapi sekian ribu bahkan puluhan ribu umat Nabi Allah Nuh dibinasakan Allah, ditenggelamkan Allah. Nah, kita jadi saksi. Kita tidak menyaksikan langsung, tapi kita tahu cerita itu dari Al-Qur'an, dari hadis Rasulullah. Begitupun kisah-kisah yang lain, apapun banyak, begitu sangat banyak cerita di dalam Al-Quran itu tentang para aulia, para salihin, para anbiya, para mursalin yang telah diutus oleh Allah dengan segala mujahadah, segala cobaan-cobaan yang mereka rasakan, kekejian yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup di zaman mereka terhadap Nabi dan pengikut-pengikutnya. Fanufassila fi amriha wa naqulu hadha haqqun minha wa hadha batil. Dari situ kita bisa mengatakan, kita menjadi saksi, ini kelompok yang hak, ini kelompok yang batil, ini yang mengikuti nabinya, ini yang menentang nabinya. Wa amal fil akhirah fa innahu idza kana yaumil qiyamah wa waqafa an-nas lis-su'al yuqalu li kulli ummah hal balaghakum rasulukum fayaqulu la fa naqulu li rasulil ladzi ursila ilaihim hal balaghta qaumak fayaqulu na'am fayaqulu man yashhadu laka fayaqulu Muhammad wa ummatahu. Nah, nanti di hari kiamat ikhwan, itu di dunia. Di dunia kita saat ini menjadi saksi lewat Al-Qur'an dan hadis tadi tentang umat-umat terdahulu. Nanti di yaumil qiyamah, ini umat yang mereka itu mendustakan nabinya, di akhirat masih nak mendustakan nabi. Jadi nabi-nabi umat terdahulu. Ketika yaumil qiyamah Allah kumpulkan manusia, umat Nabi Musa. Nabi Musa dengan umatnya. Maka dikumpulkan, lalu Allah bertanya kepada Nabi itu, apakah engkau sudah sampaikan apa yang kau disalahkan, apa yang aku perintahkan? Maka Nabi Musa mengatakan, sudah, ya Allah, sudah aku sampaikan apa yang kau perintahkan. Lalu Allah bertanya kepada kaumnya, kepada umatnya, apakah nabimu sudah menyampaikan? Apa mereka? La. Kata mereka, tidak. Yang kafir-kafir itu. Lalu Allah mengatakan kepada Musa, wahai Musa, Allah Maha tahu. Cuma ini terjadi. Siapa saksi kalau kau itu sudah menyampaikan risalah dari aku? Maka Nabi Musa mengatakan, Muhammad wa ummatahu. Yang jadi saksi aku ya Allah, Nabi Muhammad dan umatnya. Allah Maha tahu sebetulnya. Karena yang menceritakan tentang kisah Nabi Musa dalam Al-Quran adalah Allah. Begitupun nabi-nabi yang lain. Ya, mereka sampai di akhirat pun tetap didustai oleh umat yang memang pendusta di semasa dunia. Lalu Allah, terjadilah dialog antara Allah dengan nabi-nabi tersebut. Man yashhaduka laka. Setelah pengingkaran itu muncul, maka Allah katakan kepada nabi-nabi itu, siapa saksi kamu kalau kamu memang sudah menyampaikan perintahku, risalahku? Maka Nabi itu mengatakan, Muhammad wa ummatahu. Fa'id'a Muhammad wa ummatahu fayuqalu, lalu dipanggil Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dipanggil dan umatnya pun kita dipanggil untuk penyaksian. Apa benar kita menyaksikan kalau Nabi ini, Nabi ini, Nabi ini, Nabi itu sudah menyampaikan risalahnya. Hal balagha hadza qaumahu, apakah sudah menyampaikan ini Nabi kepada kaumnya? Fayaqulun, maka kita semua akan mengatakan na'am. Kita semua jadi pembela nabi-nabi tersebut. Fayaqulu lahum ma adrakum, apa yang kamu dapatkan? Fayaqulu ja'ana nabiyana fa akhbarana. Dari mana kamu tahu, kata Allah kepada kita?
Dari mana kamu tahu kalau Nabi ini sudah menyampaikan, Nabi ini sudah, kamu kan tidak hidup di zamannya. Maka kita mengatakan, ja'ana nabiyana, telah datang kepada kami Nabi Muhammad, dan dialah yang menceritakan kepada kami lewat Al-Quran dan lewat hadis-hadisnya, lewat ucapan-ucapannya tentang nabi-nabi yang terdahulu yang mereka semua telah menunaikan apa yang diperintahkan Allah. Fayaqulu na'am, fayaqulu lahum ma adrakum, fayaqulu ja'ana nabiyana fa akhbarana anna rasula qad balaghahu, fadzalika qaluhu litakunu syuhada'a 'alan nas wallahu a'lam bis-shawab. Ar-rabi'ah yusyru syariatul Muhammadiyah, kehususian umat Rasulullah SAW yang keempat, yaitu Allah SWT memudahkan, memberikan kemudahan-kemudahan yang sangat banyak kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bis-shawab. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah. Sedikit menyampaikan ya, karena kita insyaallah dalam 1-2 hari ini insyaallah akan mendapatkan hari-hari yang berkah. Puncak dari keberkahan hari 1 sampai 10 Zulhijjah, adanya hari Tarwiyah besok tanggal 8, kemudian hari Arafah tanggal 9, dan Zulhijjah tanggal 10. Hari Tarwiyah, kenapa disebut Tarwiyah? Kata ulama, berdasarkan cerita yang terjadi pada kisah Siti Hajar, ibunda daripada Nabi Allah Ismail, istri Nabi Ibrahim. Waktu ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, beliau dengan putranya, beliau kehabisan bekal, kelaparan dan kehausan yang sangat. Haus yang sangat. Ya. Maka dari situ beliau berpuntang-panting dari Bukit Safa ke Marwah, dan Bukit Safa ke Marwah mencari sumber air. Kenapa? Kok bolak-balik? Ngapa bolak-balik? Karena beliau mendapatkan, uji kita ini fata morgana. Ya, apa dia istilahnya kalau bahasa kamu tuh? Ya, kalau kita nyengok di jalanan lagi panasnya pecah ada banyu. Halusinasi. Ya, fata morgana, ya kurang lebih lah dulu ya. Ya, nak halusinasi, nak fata morgana, yang jelas itu suatu tipuan, tapi alam yang menjadikannya. Allah menciptakan itu. Jadi kita nyengok di padang pasir itu pecah ada banyu. Saking panasnya tadi. Kamu kalau naik mobil di aspal itu kalau lagi musim panasnya macam ada gelembangan banyu. Hujan tidak apa tidak. Pas itu pakai dak kate. Nah, beliau seperti itu. Pas beliau naik Bukit Safa melihat di Marwah itu seakan-akan ada air, maka dia lari. Ternyata tidak ada. Sampai di situ dia noleh ke belakang, ternyata di Bukit Safa seakan-akan ada, lari lagi. Tidak dapat. Nah, sampai akhirnya Allah izinkan keluarlah air itu dari hentakan kaki Nabi Allah Ismail yang masih kecil. Muncullah air tersebut yang akhirnya menjadi air Zam. Nah, tarawwa di situ artinya lego. Nah, kejadian itu terjadi pada tanggal 8. Keluarnya air tersebut dan akhirnya diminum. Dengan minum itu menjadi lega. Wahakadha. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, hari Tarwiyah tidak banyak amalan khusus yang dianjurkan, tapi jelas secara umum kita disunahkan berpuasa dan kita disunahkan untuk memperbanyak amal soleh dan memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil dan zikrullah. Nah, untuk hari Arafah kita ada anjuran-anjuran amalan-amalan baik yang sumber dari Rasulullah ataupun dari salaf salihun. Hari Arafah sangat ditekankan kita untuk memperbanyak zikrullah, termasuk Al-Quran, membaca tasbih, tahmid, dan puasa jangan sampai tidak dilakukan tanggal 9 Zulhijjah itu. Nah, ketika petang hari ba'dal asar, ya, itu salafun salihun menganjurkan kita untuk bertasyabbuh, meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berhaji di padang Arafah. Maka kita melakukan itu. Meniru boleh-boleh baik. Macam manasik di Palembang ni, muat Ka'bahan, muter keliling, cecak ngelempar, ya, itu meniru baik, tapi itu sekadar ya latihan. Nah, di sini meniru benar-benar mengharapkan apa yang Allah berikan di sana diberikan juga di sini. Walaupun kita tidak berada di padang Arafah. Nah, ini dilakukan oleh salaf kita. Mereka berkumpul dengan ba'dal asar sampai pakat maghrib dalam keadaan berpuasa
berzikir, bermunajat, beristighfar, memuji Allah, tasbih, tahmid, dan ada doa-doa khusus termasuklah salawat khusus yang mereka susun untuk dibaca. Nah, hal ini alhamdulillah di Palembang sudah mulai banyak yang mengadakan, termasuk mungkin Masjid Darul Muttaqin, banyak majlis-majlis, pesantren juga banyak, termasuk kami Durbat melakukan hal tersebut. Nah, ini hal yang boleh-boleh saja. Ya, kalau ikhwan mau ikut, apalagi dalam keadaan kita berpuasa. Kita bertasyabbuh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru suatu kelompok manusia, maka dia akan menjadi kelompok tersebut. Nah, di padang Arafah ba'dal asar, ya, kita di sini berdoa. Ustaz, kaget dulu. Asar di sini beda dengan asar di sana. Ya. Kalau kita asar di sini, di sana baru waktu duha. Jadi mak mano, apa kita nunggu asar di sana bermunajatnya? Tidak. Kita melok tetap asar di sini hari Arafah. Kalian tidak nurutnya di sana, ya waktu duha. Di sana waktu duha, asar di sini kita jam macam ini nah. Jam seperti inilah asar sekarang di kota Mekah, di padang Arafah itu tidak. Jadi kita mengikuti seperti yang di sini. Termasuklah nanti kalau, tapi tahun ini insyaallah tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan. Kalau seandainya beda hari Arafah kita di sini jatuh hari Kamis, ternyata di sana hari Arafah jatuh hari Jumat, misal, maka tetap kita melok di sini. Kita tetap melok di sini, tidak melok di sana. Kemudian ikhwani rahimakumullah, banyak hal yang disunnahkan ketika kita di hari Idul Adha itu yang hendaklah kita laksanakan. Di antaranya menghidupkan malam Idul Adha dengan ibadah. Ibadah apa? Terserah, nak baca rotib boleh, nak baca maulid boleh. Yang jelas takbiran itu yang paling diutamakan. Ya, takbiran karena syiar khusus yang memiliki waktu khusus disunahkan kita lakukan. Lalu disunahkan kita mandi lebaran. Mandi lebaran itu waktunya sudah masuk dari pertengahan malam. Jadi jam 12 lewat itu sudah masuk waktu untuk mandi. Artinya kalau kamu mandi jam 1 boleh dan dapat fadilah. Mandi jam 4 boleh, jam 5 boleh, menjelang sholat Id baru mandi boleh, bahkan setelah sholat Id pun boleh. Waktu sholat Id, sholat mandi Id itu mandi lebaran waktunya panjang. Dari semenjak pertengahan malam sampai terbenam matahari. Jadi kalau misal kita tidak sempat mandi untuk lebaran, teringat baru waktu duha sudah selesai sholat Id, maka mandi. Dengan niat mandi hari lebaran. Karena mandi hari lebaran itu ikhwan beda dengan mandi Jumat. Kalau mandi Jumat disunahkan karena nak sholat Jumat. Sementara mandi hari lebaran bukan untuk karena adanya sholat lebaran, tapi karena hari lebaran. Makanya di situ disunnahkan besar, kecil, tua, muda, lanang, betina, bahkan sampai perempuan yang haid sekalipun disunnahkan mandi hari lebaran. Ya, niatnya mandi nawaitul ghusl Idul Adha, ghusl sunnah Idul Adha lillahi taala. Maka mandilah kita. Ya, jadi waktunya panjang dari pertengahan malam sampai sebelum terbenam matahari hari lebaran. Dan kapan afdalnya? Afdalnya jelas mendekati waktu nak sholat Id. Walaupun sekali lagi mandi hari lebaran bukan karena sholat. Jadi orang yang tidak nak sholat pun disunahkan mandi, beda dengan mandi Jumat. Kalau mandi Jumat waktunya masuknya dari setelah masuk subuh. Sampai kapan? Sampai selesai mendekati waktu nak sholat Jumat. Habis sholat Jumat belum mandi Jumat, tidak lagi disunahkan mandi. Dan disunahkan mandi Jumat khusus bagi orang yang mau sholat Jumat. Nah sekarang tahun ini lebaran gabung. Hari Jumat, hari lebaran. Jadi mak mana mandinya Ustaz? Tak, mak mana. Kalau yang tidak nak repot mandi 2 kali. Ya, sebelum subuh mandilah dulu untuk mandi hari lebaran. Lalu nanti jam 11 mandi lagi untuk sholat Jumat. Ustaz, kalau digabung baca tak? Baca. Tapi kalau menggabung ini, ente mau tak mau harus melakukan mandi lebaran setelah adzan subuh. Kalau nak digabung dengan mandi Jumat, karena mandi Jumat masuk waktunya setelah adzan subuh. Dengan satu mandi 2 niat, boleh. Sekaligus mandi niat Jumat, mandi niat sholat Id, mandi niat hari lebaran, dan niat mandi untuk sholat Jumat. Boleh digabung, tapi dengan catatan
mandinya harus setelah subuh. Nah, habis subuh habis adzan atau habis sholat subuh terserah, sebelum sholat id yang jelas, ataupun setelah sholat id pun boleh, yang penting sebelum sholat Jumat, maka boleh kita dapatkan mandi tersebut. Kemudian ikhwani rahimakumullah, hafizakumullah, faqakumullah, untuk malam lebaran, maaf ini mungkin perlu kita ketahui, ada memang dalam kitab dijelaskan, disyariatkan berdasarkan juga hadis Rasulullah, termasuk malam yang dimakruhkan mendatangi istri. Malam lebaran itu termasuk malam yang dimakruhkan untuk berjima, ya. Malam lebaran, malam nisfu Sya'ban, itu makruh. Tapi bukan berarti haram. Ada sebagian ulama mengatakan tidak makruh, tapi banyak ulama mengatakan makruh. Jadi malam lebaran itu malam kita untuk ibadah, bukan untuk melakukan hal tersebut. Ya, tapi kalau seandainya maaf ada orang melakukan, maka tidaklah dosa buat mereka. Lalu ikhwan rahimakumullah, yang disunnahkan di hari Idul Adha itu banyak, minha imsak. Apa itu imsak? Menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum di hari lebaran. Dari kapan? Dari semenjak azan subuh, cak puasa, azan tak boleh makan, tak boleh minum. Sampai kapan? Sampai selesai sholat id. Bukan sampai selesai khutbah id, ya, sampai selesai sholat id. Begitu selesai sholat id, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, takbiran kan? Kalau Idul Adha takbiran gitu, kalau Idul Fitri tidak ada takbiran. Maka bagi anda yang memang kalau majlis atau musola masjid yang adakan sholat id tidak nyiapkan air, tidak nyiapkan kurma dan makanan apa, maka kita siap kedewek banyu, segelas ini jadilah kurma 3 biji, keluarkan, makan. Ini sunnahnya. Kalau nak nunggu habis khutbah jatuh, kalau sabar. Ya kalian sabar. Kalau khutbahnya modal cuma 10 menit, ya alhamdulillah. Kalau khutbahnya sampai setengah jam, ya mengas kita. Bismillah. Maka dari hikmah inilah disunnahkan sholat id itu dipercepat Idul Adha. Dipercepat lebih cepat kalau sholat dibandingkan sholat Idul Fitri. Kalau Idul Fitri sholat jam 7:15 atau setengah 8 misal, Idul Adha jam 7. Jam 7. Kenapa lebih cepat? Pertama memang itu anjuran Rasulullah, sunnah. Kedua hikmahnya mempermudah bagi wong yang imsak tadi biar tidak terlalu lama nunggu. Ketiga untuk mempercepat lakuan korban. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Kemudian salat Idul Adha ini berulang kali kami sampaikan, ya tolong sampaikan kepada yang lain, jangan dikecilkan. Jangan disepelekan, apalagi ada niat tak nak solat. Sudahlah Idul Adha juga. Pan Idul Fitri, kalau Fitri barulah kita nak solat nian. Idul Adha ada apa-apa nak solat. Terbalik. Idul Adha justru nilainya lebih tinggi di mata Allah. Lebih besar nilai pahalanya dibandingkan Idul Fitri. Nah ini banyak umat Islam tak tahu di negeri kita ni. Kalau Idul Adha, Masya Allah, hebohnya luar biasa. Kalau Idul Fitri, nyantai. Bahkan banyak yang tak solat Idul Adha, banyak yang solat Idul Fitri juga, Masya Allah. Idul Adha, Idul Fitri kita semangat, tapi ingat sekedar biar tahu Idul Adha pahalanya lebih besar. Kemudian disunahkan di hari Idul Adha untuk kita bebersih diri, cukur kumis, cukur jenggot, tetak kuku, ya bersihkan semua ketiaknya, semua apa yang ada di tubuh kita tidak rapi kita bersihkan. Ini disunahkan, termasuk juga kalau itu hari Jumat. Nah ini bergabung antara Jumat dengan Idul Adha. Ini disunahkan kecuali bagi wong yang nak berkorban. Kalau nak berkorban tidak disunahkan untuk motong kuku, motong rambut, motong jenggot dan seterusnya, kecuali setelah korbannya selesai. Taib, balik masalah mandi tadi, mandi Jumat dan mandi Idul Adha. Bagaimana kalau ada wong kebetulan ya, dia ni mandi Idul Adha belum sempat. Jadi diniatkannya kagak habis sembahyang Idul Adha pas nak Jumatan mandi. Pas nak Jumatan mandi Jumat sekaligus mandi Idul Adha. Boleh? Boleh. Tidur dia jam 10. Subhanallah, tidurnya mimpi basah. Mimpi basah, tahu mimpi basah kan? Nah, mak mana ni mandinya, Beb? Dak mak mana? Mak itulah. Mandinya dengan sekali mandi dengan 3 niat.
Niat mandi wajib pertama, diniatkan dulu mandi wajib rafil hadasil akbar, was sunnatul yaumil id, was sunnatul jum'at. Dengan sekali mandi itu 3 nih niat dia lakukan. Itu boleh. Kemudian disunahkan bersedekah. Dan bagi seorang ulama disunahkan untuk berfatwa atau memberikan ilmu di hari itu. Ya, berbagi ilmu kepada wong. Kemudian disunahkan ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah fakumullah di hari Idul Adha di samping imsak tadi, ya, kita berpakaian yang indah, yang cantik, yang bagus. Nah, Ustaz, makman Ustaz, ini kan harinya hari Jumat. Hari Jumat kan kita disunahkan pakai baju serba putih, tapi ini hari Lebaran. Sedangkan hari Lebaran disunahkan kita pakai baju yang cantik. Kebanyakan cantik itu bukan putih kan, warna-warni. Mak mana ini? Apakah kita Jumat ini Lebaran? Jumat ini Lebaran pakai putih. Karena sunnahnya nak Jumatan pakai putih-putih. Jawabnya tinggal ke putih, pakai baju Lebaran. Hadiri Jumat dengan pakai baju warna-warni dikarenakan hari Jumat itu ada hari Lebaran lebih abdal ketimbang ente pakai baju putih. Nah, ini paham ini, ya. Jadi nanti kalau Lebaran kan bajunya Masya Allah, abang hijau, kuning, ada yang berjubah macam-macam lah, Masya Allah baik. Ya, nah pas Jumatan, apakah kita menjalankan sunnah baku baju putih? Jawabnya tidak. Ulama sepakat pakai baju warna. Kalau memang warna ini lebih menampakkan syiar Lebarannya. Syiar Lebarannya tadi. Jadi baju putih kita simpan dulu, tak usah kita pakai, tak apa-apa. Balik ke rumah tu jauh, terus yang nak solat Jumat pula mentu lagi tu sulit. Itu di sana. Kalau di sini tidak. Baik, ikhwani rahimakumullah, bidakumullah. Untuk salat Id waktunya panjang dari semenjak terbit matahari lewat setombak atau waktu isyraq sampai datang waktu zuhur. Salat Id sunnah berjamaah, dewean boleh, di lapangan boleh, tapi afdal di masjid. Kecuali kalau memang kita di daerah yang minoritas, untuk menampakkan syiar Islam, maka kita pilih di lapangan, itu bagus. Tapi kalau kita mayoritas Muslim galau, maka hukum asli solat Id ada dilakukan di musola atau di masjid, bukan di lapangan, ya. Tapi kalau untuk syiar seperti tadi. Ma'asyal ikhwan rahimakumullah, bidakumullah fukakumullah. Kemudian salat Id ini boleh juga dilakukan 2 kali atau lebih. Jadi ada kaidah mengatakan salat sunnah yang disunnahkan berjamaah boleh dilakukan i'adah. Salat sunnah yang disunnahkan berjamaah seperti tarawih bulan Ramadan, witir bulan Ramadan, ya, termasuk solat Id, solat khusuf, maka boleh kita melakukan 2 kali solat atau bahkan lebih. Misal, ya, kamu khutib di sini, kamu semayang di sini, sudah selesai semayang, bubar di sini jam 7. Pas kamu balik sampai di kampung kamu, ternyata khutib di kampung kita tidak datang. Hanya menyingok Najul, kau ni budak majlis, kau ni kan pacak, kau kan budak majlis. Katik khutib, aku sudah semayang di alih kelas itu, tak apa-apa, tegak lagi. Ya, kita ngimami, kita solat dan kita khutbah. Tadi kan sudah di sini, sudah, dah apa-apa, 2 kali dapat 2 amplop. Itu, gezik lebah. Baik. Ya. Kemudian ikhwan rahimakumullah, untuk Id, ya, untuk Lebaran, Idul Adha, Idul Fitri, takbiran mungkin sudah kita jelaskan. Insyaallah kamu sudah paham mengenai takbiran. Lalu yang disunnahkan di hari Lebaran Idul Adha ini, diantaranya kita berkorban. Tak sempat hari Lebaran, hari besoknya tak sempat, hari besok lagi sampai 3 hari kita dibolehkan sampai hari Tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. Nah, di sini kami ingatkan bagi ikhwan yang sering berpuasa Senin Kamis, maka Senin ini kemarin kamu puasa, Kamis kakek puasa, Senin berikutnya jangan puasa karena jatuh tanggal 13 Zulhijjah, Yaumut Tasyrik. Nah, Ustaz, tak boleh puasa Yaumut Tasyrik? Ya, tanggal 11, 12, 13. Kami ini biasa puasa Ayyamul Bid. Mak mana ini ceritanya? Tahu Ayyamul Bid? Puasa tanggal 13, 14, 15 setiap bulan
Jadi ya, ini sangat ditekankan. Rasulullah tak pernah meninggalkannya ini. Ya, bahkan sebelum ada puasa Ramadan, Nabi sudah menjalankan itu. Nah, ini mana ayam mutasyrik? Bulan Zulhijjah, apakah tidak ada? Atau mana? Di situ ada pandangan ulama berbeda-beda. Ada yang mengatakan kan puasa ayamul bait itu 13, 14, 15. Sedangkan 13 Zulhijjah hari tasyrik, tak boleh kita puasa. Maka ada yang mengatakan ulama dengan gampang mengatakan sisa 2 kerjakan. Ada yang mengatakan yang 13 ganti dengan 16. Jadi 14, 15, 16. Ada pendapat itu. Tapi pendapat yang mengatakan lakukan tanggal 14 sama 15 baik. Yang 13 tidak. Itu yang kuat. Itu yang boleh kita pakai. Tapi kalau kamu nak puasa juga 16 yang 14, 15, 16 boleh-boleh saja. Ikhwan rahimakumullah, usi binafsi bitaqwallah. Nanti kalau lebaran silakan Anda berpakaian dengan indah, pakaian yang cantik, pakaian yang bagus, tapi jaga hati jangan sampai kita ada di situ unsur riya. Ya, dan hati-hati Allah ikhwani, usi wa iyyakum binafsi bitaqwallah. Hati-hati bini kamu, dulu kamu, jangan kamu ladas ingat bini kamu cantik, berpakaian cantik, bangga pula jengok wong bini aku paling cantik. Ya, justru kamu akan terjerumus di api nerakanya Allah. Bini cantik dipertontonkan ke orang lain. Kan ini kan lebaran nih. Ya, lagak baju paling cantik, paling cindo, pakai minyak wangi pula. Kamu kalau nanggung dosanya itu. Kita kalau yang nanggung dosanya. Jadi tak boleh berais apa Ustaz? Ya dengan wajah-wajah baik. Kalau pacak ya tak usah berais untuk uang. Model kalau bini kamu bercadar, ya berais dia. Untuk lakinya, untuk wong yang muhrimnya, untuk wong yang sesama perempuan, bukan untuk diperlihatkan kepada. Jadi dia tutup, pas balik ke rumah dibukanya, ingatnya lakinya, bapaknya, dulunya. Boleh seperti itu. Ya, jadi hati-hati ikhwan, bini kita jangan kita ladas ingat bini kita cantik dengan pakaian yang indah, kita biarkan justru mendatangkan fitnah, bukan ibadah dapat, justru dosa yang kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu teman malam hari ini. Minal a'idil faizin, saya minta maaf kalau ada kesalahan-kesalahan. Insyaallah taala malam Rabu depan kita dipertemukan Allah lagi, barangkali kalau memang ziarah Datuk Agil belum dilakukan. Jadi ikhwan rahimakumullah, jadwal tahun lalu Ustaz setiap awal bulan malam Selasa ziarah makam Datuk Agil. Namun karena ada kesepakatan bersama para alumni Pondok Pesantren Al Khairat Bekasi untuk mengadakan majlis bulanan yang ditentukan disepakati jatuhnya malam Selasa. Jadi Ustaz ngalah, Ustaz mundur, Ustaz lepaskan malam Selasa untuk gabung bersama ikhwan dan ngajak kamu semuanya jatuh di malam Selasa depan. Ya. Maka ziarah Datuk Agil kita mundurkan malam Gebo. Nah, kalau memang ada ziarah berarti malam Gebo depan majlis kita pindah ke Datuk Agil dengan hal yang sama. Baca kitab yang sama, baca salawat yang sama. Ya, benar-benar pindah majlis. Tapi kalau ternyata di tempat Datuk Agil belum mulai, berarti kita tetap nyambung majlis di sini seperti biasa. Sekali lagi kami atas nama alumni Pondok Pesantren Al Khairat Bekasi, Aswan Habib Nagib bin Muhammad Pad'ag mengundang ikhwan sekalian jaturi Senin malam Selasa ba'dal Isya majlis silaturahmi gabungan para asatidz alumni Pondok Pesantren Al Khairat Bekasi dengan segenap jamaah-jamaah majlisnya bergabung di majlis bulanan dengan pembacaan dalil khairat dan burdah insyaallah, dan ada tausiah dan juga ada makan malam bersama insyaallah yang akan diadakan setiap malam Selasa pertama setiap awal bulan Masehi, bertempat di gedung showroom mobil, ya, markas tempat pembinaan security Tangkas, ya, Tangkas tidak jauh dari lampu merah veteran ini, ke kiri kurang lebih mungkin 100 meter sebelum Telkomsel, dekat Ayat. Ya, dekat Ayat. Insyaallah mudah-mudahan kita semua bisa menghadiri. Itu saja beberapa info. Ikhwan fillah, mari kita tutup majelis dengan baca Aqidatus Sakran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسوله آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع ورجعت عنه وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام اللهم أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرئ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في التقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله أحلو بها وحدي لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله وفي شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان وفتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين فاتح القبول رسول الله حضرة رسول الله رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم على ند الفتوح والمنه ورسول صالح بسمة ونسأل صلى الله في ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا وقضي حاجاتنا حاجة الدنيا والآخرة ثم نهضيها نقول بطاب هذا القراءة هذا المجلس إلى روح سيدنا من الشافعين رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره